Hello students, very warm welcome to the YouTube studio of Raj IAS. My name is Devinder Sidhu and today we are going to analyze the Punjab GK portion with special focus on ancient medieval and culture for the upcoming exam of Punjab Public Service Commission. Alright students, ਆਪਾਂ already ही 4 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ 5th ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एंशियंट मडीवल ਜਾਂ फिर कल्चर के क्वेश्चंस डिस्कस करांगे ਜਿਹੜੇ कि प्री विच आए हुए ने अदरवाइज ਜਾਂ कोई मेंस विच आया होया। ऑलराइट जी, एक बारी मेक श्योर कर दिओ ਜਿਹੜੇ भी बच्चे लाइव जुड़ चुके ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मेरी आवाज़ है ਜਾਂ फिर वीडियो है ਉਹਦੀ क्लैरिटी है। ऑलराइट जी, ਤੇ बच्चे लाइक भी कर दिओ, ठीक है जी। ओके Okay, just make me sure by typing something that my voice is audible to you. उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां जिहड़ी है अज दी जिहड़ी क्लास है स्टार्ट कर दांगे जिहदे विच आपां अज क्वेश्चंस डिस्कस करने ने मेंस दे परस्पैक्टिव तो महाराजा रणजीत सिंह ते जिहड़े कि पंजाब PPSC दे विच काफ़ी बारी हरेक पेपर दे विच महाराजा रणजीत सिंह उत्ते क्वेश्चन जिहड़ा है मल्टीपल टाइम्स देखा गया। ऑलराइट जी, चलो ओके आई विल स्टार्ट माई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप इत्थे देखिए तो आप 1 नवंबर नूं जिहड़ी सीरीज़ स्टार्ट की सी जिहदे विच आपां हिस्टरी सब तो पहला कवर की, फिर राहुल सर ने एनवायरमेंट कवर किया, फिर उस तो बाद जोग्राफी मेरे वालों कवर की गई, फिर फ्राइडे नूं यानी कि कल नूं इकोनॉमी की गई राहुल सर वालों। उस तो बाद बच्चे अज जिहड़ी है आपां AMC कवर करांगे एंशियंट मडीवल ते कल्चर विद स्पैशल फोकस ऑन पंजाब, ठीक है। पंजाब नाल रिलेटेड एंशियंट मडीवल कल्चर दे विचों जो भी क्वेश्चंस आए ने। ओके, एक बारी मैं तुहानूं एक बारी दस दवां चीज़ जिहड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स एंशियंट मडीवल ते कल्चर दे विचों कोई भी क्वेश्चन देखण नूं नहीं मिलिया जिथे तक आपां गल करदे हां प्री दी। PCS दे विच एंशियंट मडीवल दे विचों इक्को ही क्वेश्चन आया एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब दे विचों कि तुसी अपनी 5 रिवर्स ने उन्हां रिवर दे जिहड़े एंशियंट नाम की सी मैच द फॉलोइंग करके, वो मैं अगे जाके थोड़े नाल डिस्कस करूँगा। उस तो इलावा मेंस दे विच जिथे जिथे क्वेश्चंस बने ने, ठीक है, वो आपां अज डिस्कस करांगे। ऑलराइट जी, चलो वेरी गुड। तो एक बारी हुण आपां देख लीए कि जिहड़ा आपां बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी 14 नवंबर ਉਹਦਾ एक बारी टाइम टेबल डिस्कस कर लीए क्योंकि टाइम टेबल डिस्कस करना बहुत जरूरी है ताकि थोड़ी माइंड की स्ट्रक्चरिंग हो सके, तुसी अपना टाइम कढ़ सको पहला ही, तां ही असीं जिहड़ा अपना टाइम टेबल है पहले ही थोड़े नाल डिस्कस कर रहे हैं। कल राहुल सर ने भी एक बार डिस्कस कर लिया सी, सो मैं सोचदा भी अज मेरे वालों भी डिस्कस कर लेना चाहिए। चलो जी, एक बार आपां करिए डिस्कस। फिर बच्चों अपनी 7th ते 8th यानी कि कल नूं इंटरनल सिक्योरिटी होगी राहुल सर द्वारा, फिर उस तो बाद ट्यूसडे नूं IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस मैं कवर कर दूंगा, उन्होंने आप एनालाइज कर लांगे। फिर आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके नाल अपनी जी प्रैपरेशन स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज आप कवर करें करांगे। प्लस मैं ईवन के करंट अफेयर्स दियां जी एक अलग तो जी सीरीज़ है वो इस चैनल के माध्यम राही मैं बहुत ही जल्द ही लॉन्च कर दांगा जिहदे विच आपां सिर्फ पंजाब स्पैसिफिक करंट अफेयर ही कवर करांगे, ठीक है जी, ताकि आपां कोई भी क्वेश्चन चाहे प्री दा होवे चाहे होवे मेंस दा आपां मिस ना करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो हुण आपां अगे वधदे हां जी। एक बारी आपां डिस्कस कर लीए अपना शेड्यूल क्लासेस दा। बच्चों 14 नवंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच जिहदे विच सब तो पहला स्टार्ट करांगे एनवायरमेंट जिहड़ा कि राहुल सर कवर करनगे, ठीक है जी, जिहदे विच आपां बेसिक्स अबाउट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी ऑफ पंजाब, प्रोटेक्टेड एरियाज जिदा कि वैटलैंड सेंचुरीज है ना, कंजरवेशन रिजर्व्स, वो सारा आप कवर करांगे फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। हुण तक बच्चे अपने 6 वैटलैंड्स ने यह जिहड़े रामसर साइट्स दे विच टैग्ड ने। ऑलरेडी जी वो बारे भी उन्हां बारे भी आपां जिहड़ा है बहुत डिटेल विच जिहड़ा है स्टडी करांगे। उस तो बाद जिहड़ी अपनी 2nd क्लास होगी वो एनवायरमेंट दी होगी 15 नवंबर नूं जिहदे विच आपां इशूज़ कवर करांगे जिदा कि हुण रीसेंट वाले इशूज़ ने जिदा स्टबल बर्निंग हो गया। ऑलराइट, स्टबल बर्निंग तो इलावा SYL का इशू हो गया रिलेटेड टू द एनवायरमेंट जेडे भी इशूज़ होणगे आपां कवर करांगे 15 नवंबर नूं जिहदे विच वेरीअस सोल्यूशंस भी आपां देवांगे क्योंकि आपां ने मेन्स दा आंसर भी तो लिखना है,
ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਯੂਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ এনवायरमेंट ਦੀ ਬੱਚੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 15 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ এনवायरमेंट, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਸਤੰਭ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ ਡਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਨਵਰਡਸ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਨਵਰਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਯਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਧੀਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੁਗਲ ਸੁਲਤਾਨਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 19 ਸਨਿਗਧਾ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚਾਂਸ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਓ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਟਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੋਂ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਸ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, 1 ਸਾਲ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਸਰ, ਓਕੇ। ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਨਸ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਰਹੂਗਾ ਫॉर ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਬੈਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੈਡਿਊਲ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PDF ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਕਲਚਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਅੰਚਲ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਪਾਸਾ। ਓਕੇ, ਵਿਪਾਸਾ ਰਿਵਰ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਰੂਸ਼ਨੀ, ਫਿਰ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਕਿਨੀ ਐਂਡ ਜੇਹਲਮ ਰਿਵਰ ਦਾ ਸੀ ਵਿਤਾਸਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ 2013, 15, 18 ਐਂਡ 2020 ਉਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ PPSC ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ GS ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ 15 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ PPSC ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਮਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੀ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਡੀਵਲ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਪਾਇਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਏਰੀਆ, ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਟੂ ਟਿਲ ਮੁਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1805 ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਡੋ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟ ਕਰ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ ਸੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ। ਜਦੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਨੋ ਟਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਮੈਰਿੰਗ, ਮੈਟਰੋਮੋਨੀਅਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਮੈਰਿੰਗ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਮੈਰਿੰਗ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਕਸਟ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੌਂਕਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਕੌਂਕਸਟ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬੈਟਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੌਂਕਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਸੂਰ, ਝੰਗ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕਾਂਗੜਾ, ਅਟੌਕ, ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੌਂਕਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਕਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਂਕਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਕੌਂਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਰਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕਿੰਗਡਮਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਭੈਰੋਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਕੰਡ ਹੋਵੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, both agreed to maintain friendly relation with each other, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀ ਨਾਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮੋਰ ਟਰੂਪਸ ਦੈਨ ਨੈਸੈਸਰੀ ਔਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦੀ ਸਤਲੁਜ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮਸ ਦਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1838 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
1838 ਈਸवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਰਮਸ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 1838 ਦੀ। ਇਹਦੇ ਟਰਮਸ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੰਮ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਥਰੋਨ। ਓਕੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀਜ਼ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਰਮੀ ਟੂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰੂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ claim on the right bank of Indus will be recognized by the Shah Shuja recognize ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, Shah Shuja gives up claim on ਸਿੰਧ ਤੇ ਜੋ ਵੀ claim ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, give up ਕਰੂਗਾ, ਤੇ British would remain in the background। alright ਜੀ, but still ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ setback ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲਰ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ 1838 ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫਾਲ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਕਹੇ ਜੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਵੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਰਕੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਤੀ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੱਚੋ 5 ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ। 5 ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁੜਕੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਹਿਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਲੀਵਾਲ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੈਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੱਦੋਵਾਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਬੱਚੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਦੁਆਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਬੈਟਲਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਾਮਨਗਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਲਿਆਂਵਾੜ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕੂਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਜੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ, ਪਪੂਲਰਲੀ ਨੋਨ ਐਸ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ 7973537441। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ 7973537441। ਚਲੋ ਜੀ,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕॉरिडोर ਤੇ। क्वेश्चन की सी, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। कहते करतारपुर साहिब कॉरिडोर इनिशिएटिव विल रिड्यूस इंडो पाक टेंशन। इंडिया ते पाकिस्तान दे विच जो भी टेंशनस ने ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ कॉरिडोर ਜਿਹੜਾ है रिड्यूस करूगा। स्टेटमेंट दी। उस तो बाद क्वेश्चन तो लिखा गया कमेंट करो जी कि थोनों की लगता है कि ये ठीक है स्टेटमेंट या गलत है। हुण ये जो चीज़ आ गई बच्चे, थोनों पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन तो तुसी मेन बॉडी दसोगे, ऑलराइट, मेन बॉडी आंसर दी, फिर उस तो बाद तुसी कंक्लूजन दोगे। हुण वैसे तो ये सारा क्वेश्चन तो मैं आप ही डिस्कस कर लूँगा थोड़े नाल, ते तुसी वैसे जे लिख लो तो बहुत वधिया, ठीक है, तुसी अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो बहुत वधिया। इंट्रोडक्शन दे विच तुसी आ चीज़ लिख दिओ, ठीक है, बेसिकली तुसी करतारपुर कॉरिडोर बारे लिखोगे भी हैगा की है जी, है ना। करतारपुर हैगा की है कॉरिडोर बच्चे, 2.5 माइल स्ट्रैच आ जिहड़ा लिंक करूगा गुरुद्वारा दरबार साहिब नूं जिहड़ा कि करतारपुर विच है पाकिस्तान वाले पासे नूं किहदे नाल करूगा बच्चे, डेरा बाबा नानक नाल जिहड़ा कि इंडियन साइड ते है, ठीक है जी, दोनों नूं जिहड़ा जोड़ूगा। ऑलराइट, सो ये तुसी सिंपल इंट्रोडक्शन दे के करतारपुर साहिब कॉरिडोर दी, फिर तुसी ओहदी मेन बॉडी ते जाना जिहदे विच तुसी इस चीज़ नूं दोनों पासों जिहड़ा है एक्सप्लेन करोगे कि ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स की ने ते नेगेटिव पॉइंट्स की ने, ठीक है जी। फिर ਉਹਨੂੰ कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन मैं थोड़ी लिखी हुई है, ठीक है जी। हुण आपां देखिए भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर दे करतारपुर साहिब कॉरिडोर दे बनन दे पॉजिटिव पॉइंट्स की होणगे, पॉजिटिव पॉइंट्स की होणगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर दे। कोई बच्चा ट्राई करना चाहूगा कि पॉजिटिव की हो सकता है? 7 बच्चे ओके, कॉन्करेंट वीवर्स 7 बच्चे ने, कोई बच्चा एक अद्धा पॉइंट कोई ऐड करना चाहे भी पॉजिटिव की हो सकता है करतारपुर साहिब कॉरिडोर दे नाल? ओके, गेमर कह रहा है टूरिज्म, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है जी। इन्होंने मैं थोड़ी वधिया टर्म विच कहना, इट विल फॉस्टर रिलीजियस टूरिज्म, ऑलराइट, रिलीजियस टूरिज्म जिहड़ा है डेवलप हो जाऊगा, ठीक है, बहुत वधिया, गेमर ने बहुत वधिया पॉइंट दस्सिया। रिलीजियस टूरिज्म, कोई होर बच्चा कोई दसना चाहे पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत वधिया। उस तो बाद बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है बिटवीन टू कंट्रीज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उस तो इलावा कुछ और पॉइंट दसो भाई की हो सकते हैं? वेरी गुड, ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो, कुछ नहीं होता। पीपल टू पीपल जेड़ा कंटैक्ट है वो इंक्रीज हो जाऊगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाऊगा, जिहदे करके शंकावां ने एक दूजे के प्रति वो खत्म होणगे ते ट्रस्ट जिहड़ा एक डेवलप होगा, ऑलराइट जी। उस तो इलावा की होगा बच्चे, हुण क्योंकि ये एक तरीके का एक चैनल है, माध्यम है दो पार्टीज दे डिस्कशन होने का, है ना। हुण इहदे करके हो सकता परहैप्स इट विल एड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओके, हो सकता है कि ये एड करे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नूं। ये तो हो गए बच्चों जो कि हैं अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, ऑलराइट। हुण मैं इत्थे लिखूंगा नेगेटिव पॉइंट्स की होणगे, नेगेटिव पॉइंट्स की हो सकते हैं, तुसी आप दसो, ट्राई करो एक बारी क्वेश्चन। ओके, जतिन कपलीश कह रहे पीसफुल रिलेशंस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत वधिया, आप ऑलरेडी कवर चेक कर चुके हैं। हुण तुसी मैनूं ऐ दसो मेन इशूज हैगे की ने, बेसिकली मेन इशूज हैगे की ने, वही अपने नेगेटिव पॉइंट्स ने, ठीक है। बेसिकली इंडिया ते पाकिस्तान दे विच सब तो ज्यादा मेन इशू हैगा की आ? कश्मीर इशू, ऑलराइट, सब तो मेन इशू की है जी, कश्मीर है। कश्मीर इशू सब तो हॉट बर्निंग टॉपिक। उस तो इलावा इन्हों मैं थोड़ा जिहा होर कहता भी आर्टिकल 370 ਆਪਾਂ ਤਾਂ खत्म करता, इंडिया ने वो आर्टिकल 370 खत्म करता, बट उन्होंने तो नहीं पसंद हैगा भी तुसीं खत्म किया, है ना, उन्होंने तो अगेंस्ट ही हो गया। सो कश्मीर इशू सब तो बर्निंग टॉपिक है। उस तो इलावा मेन इशूज जो चल रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट, वेरी गुड, शाबाश, टेररिज्म, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट मैं कवर कर देना उन्होंने, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट मेन इशूज,
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਹੈਪਸ ਇਟ ਵਿਲ ਏਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਵਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's ਰੋਲ ਇਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਮਿਸਲਸ ਇਨਟੂ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ what sort of reforms did he introduce in the field of civil and military administration? Civil plus military administration ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਏਬਲ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੀਨਾਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ-ਏ ਖਾਸ, ਫੌਜ-ਏ ਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ-ਏ ਕਵਾਵਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿੰਗਡਮਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਟੇ ਵੈਂਚੂਰਾ, ਜੀਨ ਅਲਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਏਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਿਵ ਅ ਬਰੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀਪ ਕੋਵਿਟਸ ਆਈ ਔਨ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਅੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 7973537441 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਵਟਐਵਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਦਾ ਡੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 PM। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।